لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع قرآن اور احادیث کی روشنی میں خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے قرآن اور احادیث میں بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے، اور خدمت خلق کرنے والے شخص اور افراد کے لیے اس کے عوض میں بہت زیادہ ثواب اور اس کا بہترین بدلہ دیا گیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس جو واجبات ہیں اور فرائض ہیں، ان کو انجام دینے کے بعد تقرب الہی حاصل کرنے کا جو سب سے بہترین عمل ہے وہ خدمت خلق ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا ہے، لوگوں کی نصرت کرنا ہے۔ جو انسان جس اعتبار سے لوگوں کی مدد اور نصرت اور ان کے کام آ سکتا ہو۔ انبیاء علیہم السلام، اولیاء خدا، ائمہ معصومین علیہم السلام کی اگر سیرت طیبہ پر نظر ڈالی جائے اور ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ یہ لمحہ در لمحہ اپنی پوری زندگی لوگوں کی مدد کرنے، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے اور ان کی نصرت کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ قرآن میں خدمت خلق کرنے اور ان کی مدد کرنے کے لیے بہت زیادہ آیات موجود ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ 3-4 آیتیں آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کروں گا۔ اس میں سے سورہ یونس کی 26ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت اچھی جزا اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور لفظ زیادتن اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ جو لوگوں کی مدد و خدمت کرتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ جزا ہے، اور ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت کے آثار نمودار نہیں ہوں گے۔ اور یہی وہ افراد ہیں جو خدمت خلق کرتے ہیں، یہ ہمیشہ یہ لوگ ہی جنت کے حقدار ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ ہمارا ہدف اور آپ کا ہدف بھی زندگی کا یہ ہے کہ خدا ہم کو پسند کرے، ہم سے راضی ہو۔ لہٰذا اللہ نے قرآن میں واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ دیکھو، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نحل میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اے لوگو، اللہ فرماتا ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ کام لو اور احسان کرو۔ تو احسان ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کے اوپر تو کر نہیں سکتے، لہٰذا احسان ہم کو اس کی مخلوق، اس کی خلق، اس کے جو مخلوق ہے اس کے ساتھ کرنا ہے۔ اور سورہ مریم کی 31ویں آیت کا جو ایک ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، کہ اللہ نے
जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को मुबारक करार दिया। यहाँ पर जो ये आयत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िल हुई, यहाँ पर मुबारक से मुराद क्या है? तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जब इस आयत की तफसीर फरमाते हैं तो वो फरमाते हैं कि यहाँ पर जालनी मुबारकन से मुराद जालनी नफ़अन है, यानी अल्लाह ने जनाब ईसा को लोगों की मदद और नुसरत और उनकी हाजात पूरा करने वाला बनाया। यानी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इस कदर लोगों की खिदमत और उनको नफ़ा पहुँचाते थे कि कुरान ने इस तरीक़े से उनका तारुफ़ कराया। उसके अलावा आप अहादीस की तरफ अगर जाए तो अहादीस और रिवायत फरावान है खिदमत खल्क़ और लोगों की मुश्किलात और उनकी नुसरत करने के लिए जो बयान हुई हैं उन ताकीद फरमाई है कि खिदमत खल्क़ करना 10 तवाफ़ का सवाब रखता है। अब आप एक तवाफ़ करने का सवाब सुन लीजिए और उसके बाद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई अगर इंसान खिदमत खल्क़ करता है तो 10 तवाफ़ का सवाब रखता है, और 10 तवाफ़ का सवाब कितना सवाब होगा। इसहाक़ बिन अम्मार जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के सहाबी है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नक़ल करते हैं कि आपने फरमाया, ए इसहाक़, अगर कोई बंदे मोमिन खाने काबा का एक मरतबा तवाफ़ करता है तो अल्लाह उसके नामे आमाल में 1000 नेकियां लिखता है और उसकी 1000 बुराइयों को मिटा देता है और 1000 दर्जात बुलंद करता है और उसके लिए जन्नत में 1000 दरख्त लगाता है और 1000 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब उसके नामे आमाल में लिख दिया जाता है और अल्लाह उसके लिए जन्नत में 8 दरवाज़े खोलता है और अपने उस बंदे से कहता है कि जिसने खाने काबा का तवाफ़ किया है कि ऐ मेरे बंदे, तू जिस दरवाज़े से जाना चाहता है उस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल हो जा। इतना सवाब है खाने काबा का एक बार तवाफ़ करने का। तो इसहाक़ बिन अम्मार ने भी बड़े ताज्जुब से पूछा, मौला, एक तवाफ़ करने का इतना ज़्यादा सवाब? तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, एक मरतबा खाने काबा का तवाफ़ करने का यही सवाब है। लेकिन उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, अफ़ला उख़बिरुका बिमा हुवा अफ़ज़लु मिन हाज़ा, अम्मार, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं कि जो इससे भी ज़्यादा फजीलत और अहमियत और सवाब रखती है? तो जनाब इसहाक़ बिन अम्मार ने कहा, मौला ज़रूर फरमाइए। तो इमाम ने फरमाया कि मन क़ज़ा ले अख़ीहिल मोमिन हाजतन कतबल्लाहु लहू तवाफ़न व तवाफ़ा हत्ता बलगा अशरता, कि देखो, अगर कोई बंदा अपने मोमिन भाई की किसी एक हाजत को पूरा कर देता है तो अल्लाह उसको 10 तवाफ़ का सवाब अता करता है। तो जहाँ एक तवाफ़ खाने काबा का एक तवाफ़ करने का आपके सामने इतना अजर व सवाब बयान किया गया है, तो 10 तवाफ़ जो एक नेकी का बदला 10 तवाफ़ के बराबर है, तो उसका कितना सवाब और जज़ा अल्लाह की तरफ से उस खिदमत खल्क़ करने वाले मोमिन के लिए शामिल हाल होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।